بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمام جو آپ کو دفاعی نامہ نگار جناب سینئر صحافی نظر آ رہے ہیں تو بڑے خوش ہیں. سموسہ پڑا ہوا ہے, جناب اعلیٰ ہے, اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, جوید سوبرو اور پیچھے رانا طارق صاحب, نشر الدین صاحب اور دی گریٹ احمد منصور, اور نہیں آ سکا اور جناب سلمان صاحب. یہ ہم سب سے جناب پتہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے ہماری دفاعی اور فوجی انفارمیشن کے. آپ سمجھ لیں یہ جو آج یہ فتح مزاج جو چلتا ہے نا, یہ ہماری فتح میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. براموس کی تو ایسی تیسی پھر گئی ہے. تو آج جناب احمد منصور صاحب نے جیسے ہی یہ سیز فائر معاہدہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب فوری طور پہ دوستوں کو اکٹھا کیا جائے. تو احمد منصور صاحب سے شروع کرتے ہیں. احمد منصور صاحب کیا کہیں گے, آپ نے تو ٹویٹ بھی کر دیا جناب, 3 راتیں 3 دن اتنا جگراتا, اور آپ کی آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب ہم گپ شپ کر رہے ہیں. بتائیے کہ جناب اب کیا تاثرات ہیں اس کو چوہی صاحب؟ تاثرات تو سچی بات یہی ہے, یہ سموسے یہ ماحول بتا رہا ہے اور جس طرح سب دوست خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں ایک ہی بات کہوں گا کیونکہ سارے دوست ہیں, مختصر بات کہ اس میں پاکستان کی ہر محاذ پہ جو پاکستان کا جو بابا اتر رہا ہے نا انڈیا کے, چوہی صاحب وہ ٹرمپ بھی من گیا. دیکھو نا, سب تو بڑی گل ہے. تو اے ہوں انشاءاللہ جی پاکستان کا بابا اتر ہی رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں فائدہ کس کا ہوا ہے, انڈیا کا ہوا ہے, پاکستان کا ہوا ہے, یا ٹرمپ کا ہوا ہے؟ فائدہ جنرل آصم منیر کا ہوا جناب. آرمی چیف سپاہ سالار کمال کر دیا جناب, چھا گئے استاد. ساڈے کو تو ساڈا ہوا ہے نا, ساڈے ملک کا. عمران خان کی کریں گے جناب. جواب آ گیا فیصلہ کی صاحب نے کہ اصلی بہت کچھ بتا دیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آج سب سے زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ٹھنڈ پڑ گئی. ہر پاکستانی کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے اور ہر پاکستانی کو فخر ہے اپنی مسلح افواج پر. اور جس طرح جو جوان واپس آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھنی ہے. وہ بھی مختلف ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں کہ کس طرح انہیں جو ہے ہار پہنائے جا رہے ہیں, کس طرح پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں. یہ پاکستانی قوم کی محبت ہے کہ جو ان کی حفاظت کرنے والے بہادر سپوت ہیں ان کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. بہت زبردست. اور یہ جو ایک انفارمیشن کا فلو ہوا ہے جس میں ہمارے ادارے ہیں, بے شک آپ اس کو مارکور کا نام دے رہے ہیں, اس کی یاد دے رہے ہیں, ان کی جو دوسری طرف آپ کو پتا ہے فیک نیوز, اس کو ان کے نزدیک تو ہمارے پہ قبضہ بھی ہو گیا, ہم مارمور بھی گئے, خبروں سے ہم ویلا کر رہے ہیں. تو لیکن یہاں پہ جو حقائق اور سچائی کی بیانیے کی ایک جنگ تھی, اس میں اپنے اداروں کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے صحافی ہوں, پاکستان کے ادارے ہوں, انہوں نے حقائق دنیا کے سامنے لائے ہیں. انہوں نے جو پروپیگنڈا وار تھی نا اس کو مکمل طور پہ ناکام کیا ہے. جس طرح بھارت پروپیگنڈا کر رہا تھا, بھارتی چینل پروپیگنڈا کر رہے تھے, انہوں نے تو اسلام آباد راولپنڈی بھی قبضہ کر لیا تھا, انہوں نے تو کراچی بھی, اور اس وقت جہاں سے ہم ویلاگ کر رہے ہیں یا جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مقبوضہ علاقہ ہے اس حساب سے, اور مقبوضہ علاقے میں ہم اس طرح ہنس رہے ہیں اور اسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور اپنی فتح کا جشن بھی منا رہے ہیں. یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا, انہوں نے جو ایتھکس جرنلزم کی ان کو بھی نقصان پہنچایا اور صحافت کا منہ ہی کالا کیا اپنی. جی صاحب, یہ جو 2-3 دن رہی ہے جناب, یہ جنگ رہی, جنگ ہی سمجھنے کے اظہار ہے, اور پھر ہم نے جواب دیا. انڈیا کو اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں چوہی صاحب, انڈیا کو سبق تو تاریخ سکھائے گی. کیونکہ جو میں نے سوشل ہم نے بھی اچھا خاصا سکھا دیا. دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ہم نے ان کو سبق سکھایا ہے وہ تاریخ میں اس سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے ایسا سبق ان کو سکھایا کہ وہ ہر بات کے اوپر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ جی بہت بڑا سسٹم ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس رافل جیسے طیارے ہیں, ہمارے پاس برہماس جیسے وہ ہے میزائل ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, 5 سے 6 گھنٹے کی لڑائی میں جو اس سے پہلے چل رہی تھی, جو آج ہائی لیول پہ اسکیلیشن ہوئی ہے, اس میں ہم نے ان کی وہ تمام دعوے زمین بوس کر دیے. اور انشاءاللہ یہ تاریخ سنہری الفاظ میں لکھے گی کہ انڈیا جو ہے وہ صرف باتیں کرتا ہے, اور وہ باتیں بھی ایسی کرتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ہر بات سچی ہے. اور جس طرح سے ان کے میڈیا نے یہ بات کی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, اسی طرح ان کی حکومت نے بھی وہ جھوٹ بولا, اور ان کا جتنا بھی ڈیفنس سسٹم تھا وہ ہمارے شاہینوں نے ان زمین بوس کر دیا, ملیا میٹ کر دیا. اور اس کا جو غرور تھا اس خطے کے اندر کہ رافیل کے آنے کے بعد ہم بہت بڑی چیز بن گئے,
बरहमूस के आने के बाद हम बहुत बड़ी खत्ते की चीज बन चुके हैं, ताकत बन चुके हैं, तो अब वो ताकत भी ना रही, वो घमंड भी ना रहा, अब सिर्फ जमीन बोस ही रहे। वाह 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 वाह। एजाज भाई, एक तरफ जनाब 1.5 अरब का मुल्क, हम टोटल 25 करोड़, और जनाब वसाइल भी कम और फौज भी और जनाब बाकी चीज़ें भी, लेकिन जो शस्ते फाश हमने दी है, जिस तरह आज उनकी पिटाई की है, सीधी सी बात है। अब देखें ना कि अहमद साहब जैसे पता चला कि सीज फायर हुआ था, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया फौरन, ये समोसों का और बिस्किट का और ये केक आर्डर दे दिया। भारत में तो सफ़ेद मातम बिछी हुई है, हालांकि वो 1.5 अरब है, हम खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पे जनाब वो जब उनके लोग उनको गालियाँ देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए गालियां तो देनी है, अब बल्कि भारत के लोग तो मोदी साहब को कह रहे होंगे कि ना भाई ना पाकिस्तान में पंगा नहीं लेना। दूसरा ये भी कह रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कुछ दिमाग चाहिए होते हैं, कुछ जिगर चाहिए होता है, कुछ मनसूबाबंदी चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन कैसे मुकम्मल उसके साथ करनी है 100% नतायज के उसूल के लिए, वो भी दरकार होती है। तो वो ये कह रहे होंगे कि भाईजान सोच समझ के पंगा लेना, मारा देख के हमला भी कर देना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भारत जैसे बड़े मुल्क को जो पागलपन का शिकार होते हैं, जो मजहबी जुनूनियत का शिकार होते हैं और अपने जोम में मुब्तला हो जाते हैं कि हम हैं और हमारे अलावा कुछ नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा वो कहते हैं ना गुरूर कसम नीचा, तो जिस गुरूर का शिकार थे, जिस तरह वो कश्मीरी अवाम पर जुल्म कर रहे थे, जिस तरह वो मज़ाहिब की ताहीन कर रहे थे, सिर्फ इस्लाम ही की नहीं, आप देखें भारत में कौन सा मजहब है जिसकी इबादतगाह को नहीं जलाया गया। सिखों की इबादतगाह पर हमला किया गया, गोल्डन टेम्पल पर गुरुद्वारे मस्जिद जलाए गए, लेकिन उसके साथ साथ चर्चिस को भी जलाया गया, जैन मंदिर को तोड़ा गया भारत में। और ये इसी बात का इजहार है कि आप जितने मर्जी ताकतवर हो, आपके ऊपर भी कोई एक ताकत होती है। सलमान साहब, जनाब आप आखिर में गुफ्तगू को समेट दीजिए। जनाब क्या समझते हैं कि जो सीज फायर मुआहदा हुआ है, अमेरिका ने कराया है और दोस्त ममालिक ने कराया है, तो फायदा साबित होगा माजी का रिकॉर्ड देखते हुए इंडिया का? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने कहा कि बात को समेटूं, तो ये जो 3-4 दिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग का माहौल बना रहा है, हर महाज पे इंडिया का मुंह काला हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप देखिए, पहले दिन राफेल तैयारों से लेके नेक्स्ट दिन ड्रोन्स, और ड्रोन्स के बाद आज फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन अपना कामयाबी से मुकम्मल किया, तमाम मकासद हासिल हुए हैं, तमाम अहदाफ हासिल हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान ने अचीव की है वो है कौम के अंदर इत्तेहाद और यकजहती, जिसका हम कुछ अरसे पहले फुकदान महसूस कर रहे थे, लेकिन कौम जो है यक आवाज होकर, यकजान होकर सामने आई है। सीज फायर की जो बात है, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा पाकिस्तान और इंडिया की क़यादत के ऊपर, और खास तौर के ऊपर मोदी जी के ऊपर, कि जिन्होंने अपनी तीसरे टर्म के आगाज में ही एक तरह से इतना बड़ा पंगा लिया, और इस पंगे का उन्हें नतीजा जो है वो भुगतना पड़ा। अगर तो उनके अंदर समझ बूझ है, अगर वो स्टेट्समैन बन चुके हैं, जो कि वो नहीं बने हैं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान और इंडिया का बहुत अच्छा मुस्तकबिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान कभी अपने कौमी वकार के ऊपर, इज्जत के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और यही पाकिस्तान की पॉलिसी है। अगर मोदी जी इस वक्त चाहें तो पाकिस्तान और इंडिया को एक अच्छी डायमेंशन में लेके जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी तौर पर जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है। वेरी गुड। ये जरा मुझे दे दीजिएगा कि जनाब हमारे जो ओपनर बैट्समैन है अहमद मंसूर साहब, आखिरी ओवर भी यही करवाएंगे, कोई ऑलराउंडर है जनाब? तो सर मैं, जो कि अब आइंदा क्या होने जा रहा है, जाहिर सी बात है ये यहाँ पे कोई फुल स्टॉप तो नहीं लगा ना। एक सीज फायर है, वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप के कहने पे हुआ है, पाकिस्तान भी इस पे राजी नहीं है। जाहिर बात है भारत, मोदी का तो कोई मसला ही हल नहीं हुआ ना, जो उसके अज़ाइम थे सारे नाकाम हुए हैं। तो आइंदा क्या होगा इसमें, पाकिस्तान को अब उसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। हमें अब दुनिया के सामने अपना केस पेश करने के लिए, आइंदा के लिए भारत को, नरेंद्र मोदी को पाबंद करवाना है कि वहां कोई पटाखा फोड़े, वहां कोई दहशतगर्दी करे और तुम इस खित्ते को जंग के दहाने पे ले आओ। ये सिस्टम हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, तभी इसका कोई फायदा होगा। और इसका कोई मैकेनिज्म SOP बनवाना चाहिए कि वहां पे कभी दहशतगर्दी होती है तो किस फोरम पे तहकीकात हो, उन तहकीकात का क्राइटेरिया क्या हो। तो अगर कोई साबित होता है तो फिर अगली बात बाद में होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी की हर शक्ल की मुखालफत कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक अहम डिसाइसिव ये नुकता है पाकिस्तान और भारत के आइंदा के ताल्लुकात के लिए, और अब हमें एक अपर हैंड है, तो अब हम ये चीजें मनवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपर हैंड है, अपनी चीजें मनवा सकते हैं तो मनवानी भी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।